This conference will now be recorded. So yesterday we have seen about monitoring site. Which service will use it? CloudWatch is a service. So we'll do the resource monitoring and application monitoring. So forget about resource monitoring as of now. So to do application monitoring, we use a subservice called CloudWatch Logs. Agent and it is fine. CloudWatch Logs is a service. Here, what are the futures? Whenever we want to send applications logs into the CloudWatch, right? So CloudWatch is a repository. First thing, it's a repository. It stores the log files. So this repository is having some functionality. It can filter, it can raise an alarm, and it can send notification. Right now, how to send your instance means your application runs on EC2 instance only, right? How to send it to the CloudWatch repository? So if it is on the CloudWatch repository, we can do the filter option, alarm option, and SMS option. So to do this thing, we need to install some software called CloudWatch Log Agent. So CloudWatch Log Agent work is to send log files from instance to the CloudWatch repository. So agent send a file name and we call it as stream. Stream is belongs to group. So CloudWatch log group antam. Log group. Group is a combination of streams. And whenever we install this software, we need to do some configuration changes. And which log group I need to change? What is the name we want to give the stream? I configuration file like some. So in CloudWatch, they'll ask it main thing. Application logs nella send chesavantaru. So by using CloudWatch log agent. So how your EC2 instance is accessing CloudWatch repository? And then there are two ways: access key and secret access key. And what is the other way? We can use IAM roles. The very important is IAM roles only, and the best way in that IAM role. So if you are configuring access key, secret access key, we are compromising our security. To avoid those things, I'll use a IAM role. So IAM roles can be attached to the EC2 instance, right? Now, first we'll do the setup. అంటే లాగ్ ఫైల్ ని ఇక్కడ ఉన్న EC2 ఇన్స్టెన్స్ లో ఉన్న ఒక లాగ్ ఫైల్ ని రిపాజిటరీకి ఎలా పంపించాలని ఫస్ట్ చూద్దాం. సో సింపుల్ థింగ్. So you know EC2 instances, right? So I'll launch two instances. So my application is running on 80. ఏ పోర్ట్ అయినా మనకు సంబంధం లేదు. నా మన ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఒక ఫైల్ ని చెప్పాడు, ఆ ఫైల్ ని నేను రిపాజిటరీకి పంపించాలి. అది ఆ లాగ్ ఫైల్ లొకేషన్ ఏది ఉంటుంది మీ సాఫ్ట్వేర్ ని బట్టి ఇట్ ఇస్ డిపెండ్ వేర్ లాగ్ ఫైల్స్ ఆర్ స్టోర్డ్. నేను నా ఐడెంటిఫికేషన్ గురించి సర్వర్ 1 సర్వర్ 2 అంటాను. నేను 2 వేస్ చెప్తా అని చెప్పాను కదా, సేమ్ యాక్టివిటీ 2 times will repeat it. Now first we'll install Apache 2. Apache 2 మీద నా వెబ్సైట్ వచ్చేస్తుంది అనుకుందాం. అది అప్లికేషన్ అనుకోండి, అది అపాచీ అనుకోకండి. ఫ్రంట్ ఎండ్ కనిపిస్తుంది, ఇట్స్ అప్లికేషన్.
వాడిని స్టార్ట్ ఇచ్చినాను. అమలు ఫైల్ స్టాప్ చేస్తుంటాను నేను అందులో కొన్ని కస్టమైజేషన్ చేస్తుంటే వేరే దాని గురించి కష్టమే కదా నాకు Apache 2 is installed. So interviews లో ఇది AWS తో సంబంధించింది కాదు. సో ఇఫ్ యూఆర్ పుట్టింగ్ DevOps పెట్టినప్పుడు గిట Tomcat సర్వర్స్ యూజ్ చేస్తున్నామని చెప్తారు. దే లాస్ట్ కెన్ సమ్ బేసిక్ సింపుల్ క్వశ్చన్, పోర్ట్ నంబర్ ఆఫ్ యువర్ సర్వీస్, దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. నెక్స్ట్ థింగ్, what is the configuration file location? మన Apache 2 కి సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్స్ కానీ లేకపోతే Tomcat కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ లొకేషన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ దే లాస్ట్ ఇట్, what is the default log file location? ఇవి ఏమిటంటే డిఫాల్ట్ గా మనం చేసే యాక్టివిటీస్ ఒక దగ్గర స్టోర్ చేస్తాయి, బట్ ఎనీ టైమ్ వీ కెన్ చేంజ్ ఇట్, బట్ డిఫాల్ట్ లాగ్ ఫైల్ లొకేషన్స్ ఏంటి అని అడుగుతారు. ఇది ఓన్లీ నాట్ విత్ అన్ Tomcat, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ విత్ Apache 2, ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ దే లాస్ట్ ఇట్. సో what is the default log file location? What is the name of the default log file name? నేను Apache 2 యాక్సెస్ చేస్తున్నా, పోర్ట్ నంబర్ 80 మీద రిక్వెస్ట్ పంపించాను. సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేసిన ఏంటంటే ఒక ఫైల్లో వాడు మెయింటైన్ చేస్తుంటారు ఇన్ఫర్మేషన్, ఇక్కడ ఏదో అనుకోండి. సో what is the default log file? /etc always contains what? Configuration files. Configuration files related to your software. So log files అనేది చేంజ్ అవుతుంటాయి. So most of the 99% of the cases were log అని ఒకటి ఉంది, liblo library files it is related to software only. So all log files in Linux లో log files ఉంటాయి. logs and temporary గా చేంజ్ అవుతుంటాయి, దాన్ని డిలీట్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఓన్లీ ఫర్ డిబగింగ్ పర్పస్ వి రిక్వైర్డ్ ఇట్, రైట్? సో ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ గా ది స్టోర్ ఇన్ ద ఫైల్ కాల్డ్ var log. అండ్ ఇప్పుడు Apache అనుకో, Apache 2 ఫోల్డర్ ఉండొచ్చు, Tomcat అనుకో, Tomcat ఫోల్డర్ ఉండొచ్చు. సో ఫర్ Apache 2 the log file location is cd var log, and here based on software they will create a name. అది మనకి డాక్యుమెంటేషన్ చూస్తేనే తెలుస్తుంది. సో cd Apache 2 now, అంటే సాఫ్ట్వేర్ మనకి ఎందుకంటే అప్లికేషన్ లేదు కాబట్టి వీల్ యూస్ అనే దిస్ థింగ్స్. now this is the file, who is accessing this file, they'll give a who is accessing it will do the logging activity. Just see that cat అట్లానే లేదు, ఇండెక్స్ డాట్ అనేది వాట్ ఫస్ట్ వర్క్ అవుతుందా లేదా ఇచ్చాము, మీ కస్టమ్ పేజెస్ యూజ్ చేస్తాం ఎప్పుడైనా సరే. ఈ వార్ ఫైల్లోనే ఉంటుంది. ఇండెక్స్ డాట్ ఏంటంటే మనం డెవలప్మెంట్ కాదు, మన దగ్గర ఏం లేదు కాబట్టి ఏదో పేజ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఎవరైనా కంపెనీ వెబ్సైట్ కాగానే ఉబర్తో రావాలా, నేను నా కంపెనీ లోగోతో వెల్కమ్ టు ఇంటెలిక్ట్ అలాంటి పేజ్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఎవరి పేజ్ తెలియదు కదా ఇండెక్స్ డాట్ HTML. డిఫాల్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇండెక్స్ డాట్ HTML పేజ్ ఓపెన్ చేస్తుంది Apache 2 కూడా. Tomcat కూడా ఇండెక్స్ డాట్ HTML విచ్ ఇస్ లొకేటెడ్ సమ్వేర్ ఎల్స్, వెబ్ యాప్ ఫోల్డర్ లో ఉన్నది ఓపెన్ చేస్తున్నాడు. Deployment is, it is about end user. Application access this is end user. ఏం డిప్లాయ్ ఎక్కడ చూడాలి? Don't use a word called Jenkins. I am copying in a file from one machine to other machine. అది తెలియాలి మరి, మీ లొకేషన్ మీరు బ్లైండ్ గా ఎట్లా చేస్తున్నారు? వాడు ఏం చెప్పినది, Tomcat కి ఆడ లొకేట్ చేస్తేనే ఓపెన్ అవుతుంది, నా సాఫ్ట్వేర్ నేను అలా డిజైన్ చేశాను, యూ నీడ్ టు గో టు దట్ ఫోల్డర్ అని చెప్పాడు వాడు. Tomcat వాడు చెప్పాడు. ఎండ్ యూజర్ కి ఇవన్నీ తెలియవు, ఏ లొకేషన్స్ ఎండ్ యూజర్ కి ఎందుకు తెలిసి? ఇప్పుడు ఇండెక్స్ డాట్ HTML ఉందా లేదా అనేది ఏ సాఫ్ట్వేర్ చేస్తాడు. పోర్ట్ నంబర్ మీకు పంపిస్తే ఇది ఆ లొకేషన్ లో ఉన్న ఫైల్ ని ఓపెన్ చేస్తుంది అని సాఫ్ట్వేర్ రేట్ చెప్పాడు. ఎండ్ యూజర్ కి ఇవన్నీ తెలియవు ఏమి, వాడి వెబ్సైట్ నేమ్ తెలుసు, బటన్ క్లిక్ చేయడమే తెలుస్తుంది వాడికి. ఎండ్ యూజర్ కి వస్తున్నాడు అది ఈ సాఫ్ట్వేర్ చేస్తుంది, దట్ ఏజెంట్ ఇస్ రన్నింగ్ రైట్, దే టేకింగ్ ఫైల్స్ ఫ్రమ్ దట్ లొకేషన్.
రన్ అవుతుందా లేదా అని ఇండెక్స్ డాట్ అది ఒక ఫైలే. ఆ ఫైల్ ఎవడో క్రియేట్ చేస్తారు. ఇక్కడ నువ్వు డిప్లాయ్ చేసింది ఓపెన్ అవుతుంది, ఇంకోటి ఏంటి డిఫాల్ట్ ఉన్నది ఓపెన్ అవుతుంది. ఏదైనా ఫైలే హూ డిప్లాయ్డ్ అని నువ్వు డెవలప్ చేసిన లేదా వదిలేసాయి. దెర్ ఇస్ సమ్ ఫైల్స్ ఆర్ లొకేటెడ్. సో ఏ లొకేషన్ లో ఉందో ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తుంది. లాగిన్ అంటే ఈ యాక్టివిటీని ఈ సర్వీస్ ఎవడన్నా యాక్టివేట్ చేస్తుండ అనుకో, ఇప్పుడు చూడండి ఏమైనా ఉన్నాయి ఇలా అంటే ఇప్పటి వరకు దీన్ని ఎవరు యాక్సెస్ చేయలేడు. ఏదాన్ని నా అపాచీ టు సర్వీస్ ని అపాచీ టోగా. ఇప్పుడు ఇఫ్ జస్ట్ సీ దట్ ఐఎమ్ యాక్సెసింగ్ దిస్ థింగ్. ఎక్కడో సర్వర్ ఉంది, ఎవరో నాకు వెబ్సైట్ ఇచ్చారు interliqit.com అని మెషిన్ నుంచి కొడుతున్నాను. ఇట్ గోస్ టు సర్వర్ రైట్. ఎండ్ యూజర్ తెలియదు కదా ఇప్పుడు. నౌ దిస్ రిక్వెస్ట్ గోస్ టు సాఫ్ట్వేర్. ఈ పేజ్ ఓపెన్ అయింది అంటే ఈ పేజ్ లో నాది ఇంటర్లిక్ ఉందా ఏది ఉందా వెబ్సైట్ ఉంది అనుకోండి. నౌ సమ్వన్ ఇస్ యాక్సెస్ మై థింగ్ రైట్. పాకిస్తాన్ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తారు, సింగపూర్ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తారు, థౌసండ్స్ ఆఫ్ సెట్ చేస్తారు. ఎవరు ఎక్కడి నుంచి యాక్సెస్ చేస్తున్నారు ఏంటి అనేది మేనేజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఏంటంటే మన డెవలపర్స్ కాదు కదా, ఈ ఫైల్లో ఎవరు యాక్సెస్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఈ ఐపీ నుంచి యాక్సెస్ చేశారు అని. జస్ట్ సీ దట్ ఇప్పుడు యాక్సెస్ చేస్తారు కదా, జస్ట్ సీ దట్ cat access dot log. ఈ ఐపీ నుంచి యాక్సెస్ చేసిండు ఎవరు అంటే నా మిషన్ ఐపీ ఏంటది 183.83.171. ఎప్పుడు 526 అంటే మన టైం కాదు సర్వర్ టైంలో. జస్ట్ సీ దట్ డేట్ ఇలా పెట్టుకోండి. సో ఈ టైంలో యాక్సెస్ అది ఫెయిల్ అయిందా లేదా. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ ఆర్గనైజేషన్ అప్లికేషన్ ఉందనుకో, అప్లికేషన్ థింగ్స్ డెవలపర్స్ రాసేటట్టు చేస్తాడు. ఇక్కడ మనకి డెవలప్మెంట్ అప్లికేషన్ లేదు కదా ఏది. ఈ ఫైల్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ నీడ్ టు సెండ్ ఫ్రమ్. ఇప్పుడు యువర్ మొబైల్ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తాను. జస్ట్ ఐల్ యాక్సెస్ ఇట్ ఫ్రమ్ మై మొబైల్. చెప్పండి ఏంటి 136.207.187 is not connected to my Wi-Fi. Something is access చేస్తారు. ఇట్లనే ఏదో వెబ్సైట్. జస్ట్ చూడండి లాగ్ లో రికార్డ్ అయిందా, ఇది ఒకటే ఉంది ఇప్పుడు. జస్ట్ సీ దట్ ఇక్కడ ఇంకో ఐపీ నుంచి యాక్సెస్ అయిందని వచ్చింది కదా. సమ్వన్ ఇస్ యాక్సెస్ అంటే ఎవడో మెకానిజం తయారు చేసిండు, నా అప్లికేషన్ ఎవడో యాక్సెస్ చేస్తున్నా ఇన్ఫర్మేషన్ పెడుతున్నాడు. ఏమైనా క్లిక్ సబ్మిట్ బటన్ కొట్టిండు అనుకో, సబ్మిట్ ఇలా పడేటట్టు ఎవడో చేసిండు. సో వీఆర్ నాట్ డెవలపర్స్. సమ్వన్ టోల్డ్ దట్ దీస్ ఫైల్ డీటెయిల్స్ ఐ నీడ్ టు సెండ్ టు వేర్ రిపాజిటరీ క్లౌడ్ వాచ్ పంపించాలి అన్నారు. సో క్లౌడ్ వాచ్ లో ఉందనుకో, ఇప్పుడైతే సిస్టమ్ లోనే ఉంది. 100 సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. ఎవడో యాక్సెస్ చేస్తుండో ఏమో ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి చూడాలంటే మాన్యువల్లీ ఐ నీడ్ టు లాగ్ ఇట్ రైట్. సో క్లౌడ్ వాచ్ రిపాజిటరీలో పంపిస్తే you can see it from AWS dashboard. No need to be logging in. There is a service called CloudWatch. ఇప్పుడు నేను ఏ పేజ్ ఓపెన్ చేయాలో చెప్పినా ఇది సిస్టమ్కి నేను చెప్పినా. ఇదేం మెన్షన్ చేయకపోతే index.html ఓపెన్ చేస్తుంది. ఏం చేయకపోతే అందులో నేను ఇంకో పేజ్ పెట్టాను, నా కంపెనీ లోగోతో పెట్టాను. ఎప్పుడు interliqit.com/testing DevOps అని కొట్టాడు కదా. మీరు చూడండి, మీరు మీ Tomcat in Jenkins మీ డిప్లాయ్ ఏం చేస్తుంది, Tomcat IP/webapps అని ఎందుకు ఇస్తున్నారు అంటే వెబ్ యాప్స్ పేజ్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు, ఇండెక్స్ పేజ్ కాదు. సో ఇప్పుడు ఇస్ జస్ట్ సీ దట్. లెట్స్ టేక్ interliqit.com అని కొడతాను, /DevOps/AWS అని కొట్టాడు వాడు. సో ఇప్పుడు నేను అపాచీ 2 మీద ఉందనుకో, interliqit.com ఏమవుతుంది కనిపిస్తుంది. ఏం పాస్వర్డ్ వార్ ఫైల్ వదిలేసాను, దాన్ని ఇక్కడ మిక్స్ చేయకు. ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై వెబ్ సర్వర్ ఇది ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఏం టైప్ చేసిన interliqit.com, ఇక్కడ కాంటాక్ట్ అని కొట్టాను. కాంటాక్ట్ అనే టైప్ ఏంటి, అక్కడ ఇంటర్నల్ ఏదో సర్వర్ యూజ్ చేస్తారు, ఆ పేజీకి బట్టి నేమ్ ఏమి ఇచ్చుకున్నాడు, కాంటాక్టర్స్ అని ఇచ్చుకున్నాడు. మీరు ఐపీ కొట్టేసి వెబ్ యాప్ అని కొడుతురా, దానికి వెబ్ యాప్ అని ఫోల్డర్ ఇచ్చాడు. బట్ ఎండ్ యూజర్ స్లాష్ అవి గుర్తుపెట్టుకోడు కదా. interliqit.com ఇప్పుడు ఉన్నా నేను కోర్స్ అనగా అంటే వాడు మీనింగ్ఫుల్ నేమ్ పెట్టి DevOps-online_training_Hyderabad అనేమో నేమ్ పెట్టారు. ఇవి గుర్తుంటే ఈ పేజ్ నేమ్, ఇది ఓపెన్ అయిన పేజ్ నేమ్. వెబ్సైట్ కి రావైన మల్టిపుల్ పేజెస్ రైట్. సో ఇఫ్ ఐ నాట్ మెన్షన్ ఎనీథింగ్ interliqit.com అని కొట్టాను. లెట్స్ టేక్ ద interliqit.com is hosted on Apache 2.
ఒక సర్వర్ లో అపాచీ ఉంది. అపాచీ టు ఇట్లా intelliquid.com రిక్వెస్ట్ గోస్ టు వేర్ 80 పోర్ట్ నంబర్. 80 పోర్ట్ నంబర్ వెళ్ళేసి ఏం చేస్తుంది, index.html ఏమైతే ఉంటుందో అది ఉంది. లెట్స్ టేక్ index.html ఎవడో ఈ లోగోతో దాన్ని డిజైన్ చేశాడు, ఇది ఓపెన్ అవుతుంది. అది అవి పేజెస్ అంటారు అనమాట. అన్ని ఒకే పేజ్ లో డిజైన్ చేయరు కదా. అవి మనం ఎందుకు చెప్తలేమంటే మనం అడ్మిన్ అదేంటంటే ఓకే 80 పోర్ట్ నంబర్కి వచ్చింది, డిఫాల్ట్ ఏ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఆ దానికి వెళ్తుంది, ఏ లొకేషన్ లో ఉంది అని చేస్తాం. ఇవేంటంటే ఈ అపాచీ ఓడు ఈ లొకేషన్ అని చెప్పిండు, టామ్క్యాట్ ఇస్ సేమ్ సమ్ అదర్ లొకేషన్, వెబ్లాజిక్ సేమ్ సమ్ అదర్ లొకేషన్. ఈ లొకేషన్స్ ఆల్సో వీ కెన్ చేంజ్ ఇట్. ఈ లొకేషన్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ వీ నీడ్ టు డూ ఇట్. ఇప్పుడు టామ్క్యాట్ అడ్మిన్స్ అంటారు, వెబ్లాజిక్ అడ్మిన్స్ అంటారు, దే డూ దట్ టైప్ ఆఫ్ వర్క్. క్లియర్? Now మనకి ఏంటంటే దిస్ థింగ్ ఐ నీడ్ టు సెండ్ ఇట్ వేర్ CloudWatch repository చేయాలి. Now just open the CloudWatch. క్లియర్ కదా ఇది? దీస్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు అడగడము పాత్లు ఏమవుతుందని తెలుసుకుంటే ఏమైందంటే తెలియకుండా సబ్జెక్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇలాంటి డౌట్స్ ఉంటే ఇంట్రెస్ట్ కాదు, బై యాడ్ చేద్దామన్న అది వస్తుంది. జాబ్ లక్లో దొరుకుతుంది చూడు. వెబ్ సర్వర్ ఏంటి ఫంక్షనాలిటీ, వెబ్ సర్వర్ మీకు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది ఇస్తే ఫైల్లో 100 ఫోల్డర్ ఉన్నాయి, ఏ ఫోల్డర్లో కాపీ చేసి ఓపెన్ అవుతుందా, ఎందుకు ఈకి వస్తుంది, అది ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ దట్ థింగ్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. Now this is a CloudWatch console, right? ఇది CloudWatch console. ఏముందో ఇది మర్చిపోండి. This is the CloudWatch. Here CloudWatch we need to goes to where logs. ఇక్కడ మనకు కనిపించాలి అంటే ఆ సిస్టమ్ లో ఏమైతే లాగ్ ఫైల్ ఉందో CloudWatch రిపాజిటరీలో ఉంటే we can see it here. ఇక్కడ ఏంటంటే మన ఫైల్ పంపించాలి కదా. సో CloudWatch లో ఇక్కడ ఏం చేయట్లేదు నేను, యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ CloudWatch లో. సో వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అంటే నీ స్ట్రీమ్ అనేది, నీ ఫైల్ అనేది ఆల్వేస్ బిలాంగ్స్ టు వాట్ గ్రూప్. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, గ్రూప్ ఆల్రెడీ ముందు క్రియేట్ చేసుకున్న ఫైల్. అదర్వైజ్ త్రూ సాఫ్ట్వేర్ ఆల్సో కెన్ క్రియేట్ ఏ గ్రూప్ లేదనుకో ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఏ గ్రూప్. యాజ్ ఆఫ్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్, గ్రూప్ క్రియేట్ చేయట్లేదు నేను ఇక్కడ. సో త్రో ఐ ఇన్స్టాల్ సాఫ్ట్వేర్, I want to send file into the CloudWatch repository. So what I need to do, I need to install CloudWatch log agent. CloudWatch log agent ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి? How do we know? apt-get కాదు, we need to see the documentation. Ubuntu operating system లో how we need to install CloudWatch log agent. So వాడు ఏమి ఇస్తే అవి చేయాలి మనం. ఇప్పుడు రేపు ఏదో సాఫ్ట్వేర్ వచ్చింది అనుకో, we need to follow always documentation. What is curl command do in Linux? rl curl. ఏం చేస్తుంది curl command? డౌన్లోడ్ చేస్తుంది, ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేయాలంటే wget ఏంటంటే వెబ్ పేజ్ ని యాక్సెస్ చేస్తుంది, wget జస్ట్ లైక్ బ్రౌజర్ లో మీరు టైప్ చేస్తున్నట్టు. అది డౌన్లోడ్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేయాలి, సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేయాలంటే ఉంటాయి కదా, డౌన్లోడ్ అని బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఒక ఫైల్ డౌన్లోడ్ అయితే ఇట్ ఈస్ డన్ బై దట్ థింగ్. ఓకే, AWS how to install. Ubuntu. So this is an official website, AWS. ఇవ్వడగట ఎవడు ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసావు ఏంటి అనేది. సో హియర్ దే హావ్ గివెన్, సో విచ్ మెషిన్ వి ఆర్ యూజింగ్? Ubuntu, right? Ubuntu. So install and configure CloudWatch log at existing Amazon. మన ఇన్స్టెన్స్ ఉంది కదా ఆల్రెడీ, ఇన్స్టెన్స్ మీద ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సో దే హావ్ గివెన్ సమ్, ఇది అమెజాన్ లైనక్స్ కి ఇచ్చాడు. సో అవర్ మిషన్ ఇస్ వాట్ Ubuntu. Here they have given some guidelines on Ubuntu server. What is the first thing they are using? curl command. అంటే S3 బకెట్ లో ఫైల్ పెట్టింది, బట్ సాఫ్ట్వేర్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకో అన్నాడు. curl అంటే ఏం చేస్తే డౌన్లోడ్ చేస్తుంది, ఏ వెబ్సైట్ నుంచి, సమ్ వెబ్సైట్ దే హావ్ గివెన్. సో సాఫ్ట్వేర్ అయితే డౌన్లోడ్ అయి ఉండాలి కదా. యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ లొకేషన్ ls. వీటి గురించి టైం వేస్ట్ చేయకుండా రోజు ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఏదో ఫైల్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది కదా,
Just see that file is downloaded, right? What is the extension of that software? py. Py అంటే పైథాన్ స్క్రిప్ట్. ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే పైథాన్ నీడ్ టు బి ఇన్స్టాల్డ్ ఆన్ మై మెషిన్. పైథాన్ ఇన్స్టాల్ చేయకపోతే అది ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేము. ఈ సాఫ్ట్వేర్ రిక్వైర్మెంట్ వాడు ఆ డాక్యుమెంటేషన్ లో చదివితే చెప్తారు. ఫస్ట్ ఐ ఇన్స్టాల్ పైథాన్. జస్ట్ ఆ పేజ్ నేను చూపిస్తాను wget ఏం చేస్తో చెప్తాను. ఇప్పుడైతే సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ అయింది కదా. సో నా సాఫ్ట్వేర్ ఫైల్ డౌన్లోడ్, ఒక ఫైల్ curl command in Linux. Now first what I need to do, I need to install Python, right? Python లేకపోతే ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. I'll install Python. Install Python 2.7 version. I'm installing it. Python 3 అదేదంతా రన్ అవుతుంది. Just tell Python is installed on my machine, right? Now ఉండకపోతే మీ ఏఎంఐలో నీడ్ టు బి ఇన్స్టాల్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే పైథాన్ నీడ్ టు బి ఇన్స్టాల్. ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ ఇస్ ద ఫైల్ నేమ్ హియర్? AWS log agent done. దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇట్ విల్ ఇన్స్టాల్ దట్ సాఫ్ట్వేర్. సో వాట్ దే హావ్ గివెన్, జస్ట్ సీ దట్ sudo ఏదంటే దిస్ ఇస్ పైథాన్ కమాండ్. అంటే పైథాన్ ఉంటేనే పైథాన్ కమాండ్ రన్ అవుతుంది. జావా అంటే జావా. అండ్ వాట్ ఇస్ ద నేమ్? డాట్ అంటే ఏంటి? కరెంట్ ఫోల్డర్. కరెంట్ ఫోల్డర్ లో ఉన్న ఈ ఫైల్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయని చెప్తారు. కరెంట్ ఫోల్డర్ సేమ్. జస్ట్ సీ దట్ వాట్ ఇస్ ద agent setup. And here region ఎందుకు ఇచ్చారంటే on which region you want to send the logs. ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసినావు కదా, డిఫాల్ట్ రీజన్ యూ నీడ్ టు గివ్ ఇట్. ఎనీ టైమ్ యూ కెన్ చేంజ్ ద రీజన్. ఈ రీజన్ ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మనకు కావాల్సి వస్తే. ఇదే పెట్టాలని లేదు. సో యూ కెన్ గివ్ ఎనీ రీజన్ కోడ్. ఇన్ దిస్ కేస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ఇట్ యాజ్ ఎ ముంబై రీజన్. అంటే లాగ్ ఫైల్స్ పోవాలి కదా. క్లౌడ్ వాచ్ ఇస్ ఎ రీజన్ లెవెల్ సర్వీస్. సో ఇక్కడ పైథాన్ లో జస్ట్ ఐల్ పుట్ ముంబై రీజన్ కోడ్. వాట్ ఇస్ ఇట్? AP South -1. అంటే సిస్టమ్ ఏ రీజన్ లో ఉన్నా పర్లేదు. సింగపూర్ రీజన్ లో ఉన్నదాన్ని నువ్వు యూ కెన్ సెండ్ ఇట్ టు ద ముంబై రీజన్. దాంతో సంబంధం ఎక్కడ మీ లాగ్ ఫైల్స్ స్టోర్ చేయాలనేది రీజన్ చెప్తున్నావు. సో డిఫాల్ట్ మళ్ళీ తర్వాత అయినా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్ ఎనీ టైమ్. నా ఇక్కడ పైథాన్ కమాండ్ లేదు. Python 2.7. Python 2.7. నేను Python 2.7 ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఐఎమ్ రన్నింగ్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్ బై యూజింగ్ Python 2.7. ఏదో చేస్తుంది కదా ఆపరేషన్. సో డౌన్లోడింగ్ క్లౌడ్ వాచ్ లాగ్ ఏజెంట్. రోజు ఇదే ఇన్స్టాల్ చేసి క్లౌడ్ వాచ్ వచ్చి అనుకోవద్దు. ఆ ఫంక్షనాలిటీ, వాట్ ఇస్ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ లొకేషన్, హౌ టు చేంజ్ ఇట్. Now what it is asking? Access key, secret access key అడుగుతుంది. అంటే this EC2 instance want to access cloud watch repository ని యాక్సెస్ చేయాలి అనుకుంటుంది. బట్ we need an access key, secret access key, right? EC2 instance want to access S3. We need access key, secret access key. అలాగే లాగినే ఇప్పుడు వేరే అకౌంట్ ఇస్తే వేరే అకౌంట్ దాంట్లో స్టోర్ చేస్తుంది. సో యాక్సెస్ కీ, సీక్రెట్ యాక్సెస్ కీ ఇస్ ద వన్ వే. ఫస్ట్ విల్ సీ అబౌట్ యాక్సెస్ కీ, సీక్రెట్ యాక్సెస్ కీ ఆప్షన్ ఓన్లీ. సో మీ దగ్గర ఉన్నాయనుకో, జస్ట్ మై సెక్యూరిటీ క్రెడెన్షియల్స్ ఎన్నిసార్లు అయితే జనరేట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రీ. సింగపూర్ సంబంధం లేదు. ఏది సింగపూర్ రూల్స్ అండ్ రూల్స్ అది రెండిట్లో పర యాక్సెస్ చేయడానికి సింగపూర్ రీజన్ అది అని కాదు. నేను స్టోర్ చేస్తున్న సింగపూర్ అని. ఇదేంటంటే ఆ రిపాజిటరీ నీ అకౌంట్ లో ఉందా, వేరే అకౌంట్ ఉందో దీనికి తెలియదు. ఇన్స్టెన్స్ మీన్స్ సర్వర్ ఓన్లీ. ఆ సర్వర్ వాంట్ టు యాక్సెస్ సమ్ అదర్ సర్వీస్. క్లియర్? క్రియేట్ యాక్సెస్ కి S3 ప్రాక్టీస్ చేయలేరు అయితే మీరు. మరి చేస్తే ఇవన్నీ మీరు వేరే వాళ్ళ యాక్సెస్ కి, సీక్రెట్ యాక్సెస్ కి ఇచ్చారా? ఫస్ట్ అది వదిలేసి అది వేరే అకౌంట్ ఉన్నవాడికి పంపిస్తావా లేదా అని కాదు. ఒక సర్వర్ క్లౌడ్ వాచ్ డిపాజిటరీని యాక్సెస్ చేయాలి. ఏ అకౌంట్ ఉన్న డిపాజిటరీని యాక్సెస్ చేయాలి? సర్వర్ నా అకౌంట్ లో ఉందని సర్వర్ తెలియదు ఏ అకౌంట్ లో ఉన్నా అని. అది సో ఐఎమ్ గివింగ్ దిస్ క్రెడెన్షియల్స్ టు యాక్సెస్ ద సర్వీస్. Now
Paste it. Now it is asking secret access key. ఇప్పుడు మీ అకౌంట్ ఇచ్చారనుకో, మీ అకౌంట్ కనెక్ట్ అవుతుంది నా సర్వర్ వచ్చేసి. నౌ సో డిఫాల్ట్ రీజన్ ఇక్కడ మీరు కావాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడ ఇచ్చింది ఇక్కడ ఇవ్వకపోతే యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్. సింగపూర్ రీజన్ కోడ్ ఇస్తే సింగపూర్ లోనే స్టోర్ చేసుకోండి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇట్ సింగపూర్, జస్ట్ ఐ గివ్ సింగపూర్ రీజన్ కోడ్. సో వాట్ ఇస్ ద సింగపూర్ రీజన్ కోడ్? Bautista, just I don't. ఎక్కడ ఉంది కదా, ఏపీ సౌత్ ఈస్ట్ -1. అంటే ఇట్ ఇస్ అప్ టు యూ, ఇట్ ఇస్ మ్యాండేటరీ ఏం కాదు, మీరు ముంబైలోనే స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. బట్ మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవాయిడ్ చేయడానికి ఏపీ సౌత్ ఈస్ట్ -1. అక్కడ డిఫాల్ట్ ఏముండదు, ఎక్కడో అక్కడ బ్రాకెట్ లేదు ఉందో అది డిఫాల్ట్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఇచ్చాం కదా, అది మ్యాండేట్. నా ద లాగ్ ఫైల్ ఈ సిస్టమ్ నుంచి ఏమైనా లాగ్స్ పంపించేది ఉంటే ముంబై రీజన్ లో ఉన్న క్లౌడ్ వాచ్ లో కనిపిస్తుంది. నా ఫార్మాట్, ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్, నా ఎంటర్. సో వాట్ ఇస్ ఇట్, వాట్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ అంటే నీ మెషిన్ లో ఉన్న ఏ ఫైల్ ని నేను క్లౌడ్ వాచ్ డిపాజిటరీ సెండ్ చేయాలి అంటే మనకు ఫైల్ నేమ్ తెలిసి ఉండాలి కదా. దాన్ని విచ్ ఫైల్ యూ వాంట్ టు సెండ్ ఇట్, వాట్ ఈస్ ద ఫైల్ నేమ్ ఐ వాంట్ టు సెండ్, var log apache 2 and access.log. ఇది మీ ఆర్గనైజేషన్ లేదని ఉండొచ్చు, ఇంకోటి ఏదో ఫైల్ ఇచ్చింది. నేను ఇప్పుడు మీకు ప్రాక్టికల్ చూపించాలి కాబట్టి ఏం చేస్తున్నా, యాక్సెస్ లాగానే ఒక ఫైల్ ను పంపిస్తున్నాను, అందులో లాగ్ ఉంది అనుకోని మీరు ఏది ఇస్తే అదే వెళ్తుంది. ఇక్కడ అది లేదనుకో ఎర్రర్ ఇస్తుంది. క్లియర్? నౌ యు హావ్ డిసైడెడ్. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్? గ్రూప్ నేమ్. గ్రూప్ నేమ్ ఏం ఇవ్వకపోతే ఇది యాక్సెస్ లాగానే పెడుతుంది, మన ఫైల్ నేమ్ తో పెట్టినట్టు పెట్టేస్తుంది. బట్ ఆల్వేస్ గివ్ మీనింగ్ఫుల్ నేమ్. అక్కడ ఆల్రెడీ గ్రూప్ ఉన్నా పర్లేదు, ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ గ్రూప్ లో స్ట్రీమ్ లెక్క వెళ్ళిపోతుంది. గ్రూప్ లేదనుకో ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఏ గ్రూప్. సో గ్రూప్ నేమ్ వేయాలి. నా నేను చేస్తాను INTLLIQ అని పెట్టుకున్నాను గ్రూప్. గ్రూప్ నేమ్ వస్తుంది గ్రూప్ లో. గ్రూప్ లో ఈ ఫైల్ ఏమవుతుంది, స్ట్రీమ్ అవుతుంది. నా నెక్స్ట్ ఆ స్ట్రీమ్ ఉంటుంది, గ్రూప్ కెన్ కంటైన్ మల్టిపుల్ ఫైల్స్ రైట్. ఆ జియోలో చూసినప్పుడు ఏమైనా పేరు పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నావా, నేను ఏం చేసుకున్నా అంటే ఇక్కడ వాడు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్, ఇన్స్టెన్స్ ఐడియా అంటే ఈ ఇన్స్టెన్స్ ఐడి ఆటోమేటిక్ ఐడెంటిఫై చేసి ఇన్స్టెన్స్ ఐడి పంపిస్తుంది. లేదంటే ఓస్టోన్ పెట్టుకున్నాం, కస్టమ్ నేమ్ ఇవ్వాలి, మీరు ABC ఇచ్చుకోవాలి ఫైల్ నేమ్. నేను జస్ట్ పుట్ ఇట్ యాజ్ ఇన్స్టెన్స్ ఐడి ఉండేటట్టు చేసుకుంటున్నాను. నా చూస్ ద లాగ్ ఫార్మాట్. లాగ్ లో టైమింగ్ ఉంటుంది కదా, ఏ టైంకి ఇట్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్ ద మెసేజ్ రైట్, ఏ ఫార్మాట్ లో ఉండాలి. ఇగో ఈ ఫార్మాట్ ఇచ్చాను, 1 సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మంత్ ఫస్ట్ వస్తుంది, తర్వాత డేట్ వస్తుంది, తర్వాత టైం వస్తుంది. ఇలా చేసుకుంటే డేట్ వచ్చేసి ఇలా వస్తుంది, తర్వాత దిస్ విచ్ ఫార్మాట్ యూ వాంట్ ఇట్. లాగ్ ఫైల్ లో డేట్ వస్తుంది కదా, మెసేజ్ ఎప్పుడు వచ్చింది. జస్ట్ ఐ సెలెక్ట్ 1 అండ్ చూస్ ఇనిషియల్ పొజిషన్ టు అప్లోడ్. అర్థమైంది అదేంటి, ఫ్రమ్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ద ఫైల్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైల్. అంటే ఫస్ట్ వచ్చింది అంటే లేటెస్ట్ రికార్డ్ స్టార్టింగ్ లో ఉండాలా, లేటెస్ట్ రికార్డ్ ఎండింగ్ లో ఉండాలా. అంటే లాగ్ ఫైల్ ఉంది, అర్థమైంది అది. సో జస్ట్ ఐల్ పుట్ ఇట్ 1 ఇంపార్టెంట్. ఇంకోటి ఏమి ఇచ్చింటాడు అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని ఫైల్స్ పంపించినాం గ్రూప్ కి, 1 ఫైల్ పంపించడం. ఇంకేమైనా ఫైల్స్ కి పంపించాలనుకుంటున్నావా, ఇంకేమైనా ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఒకటి అడుగుతుంది. తర్వాత ఇన్స్టలేషన్ అయిపోయినాక మీరు ఎనీ టైం యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్. అండ్ సో ఐ సే నో, ఇంకేం ఫైల్స్ లో ఒక ఫైల్ చాలు బాబు అని. నౌ వాట్ ఈస్ క్రియేట్, ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ అనే ఏజెంట్. నౌ వాళ్ళు ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతారు, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ థింగ్ వాట్ ఈస్ ద లాగ్ ఏజెంట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ లొకేషన్. అంటే నువ్వు ఫైల్ నేమ్ తప్పించినావు, పాసిబిలిటీ ఉంది కదా, ఇంకో ఫైల్ ని సెటప్ చేయాలి, అదే గ్రూప్ కి ఇంకో ఫైల్ గిట్ట పంపించాలి. అంటే సమ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ వి నీడ్ టు డూ చేంజెస్ రైట్. జస్ట్ సీ దట్ వాట్ ఇస్ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్, ఈ లొకేషన్ చెప్పాలా మీరు. అంటే ఇప్పుడు ఇంకో ఫైల్ పంపించాలి ఈ నుంచి, access.log స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఇచ్చాను నేను, పాసిబిలిటీ ఉంది కదా. సో యూ నీడ్ టు డూ ద చేంజెస్ హియర్. దిస్ ఏంటి, క్లౌడ్ వాచ్ లాగ్ ఏజెంట్ కాన్ఫిగరేషన్. అపాచీ 2 కి కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఉంటుంది, టామ్క్యాట్ కు కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఉంటుంది, SSH కు కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఉంటుంది. అపాచీ క్లౌడ్ లాగ్ ఏజెంట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఇస్ దిస్ థింగ్. సో నౌ విల్ సీ ఇట్, ఏమైతుంది అసలు వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా. అంటే వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ ఇన్ దిస్ ఫైల్ ఇట్ నీడ్ టు గోస్ టు ద వే AWS log. Now just see that first it is created. In which region I send it? Singapore. Just I'll go to the Singapore. ఆ మెషిన్ ఏడున్నదని నాకు సంబంధం లేదు, ఆ మెషిన్ నుంచి ఫైల్స్ క్లౌడ్ వాచ్ డిపాజిటరీకి పంపిస్తున్నాను నేను.
So where it is a CloudWatch service. Now ఎక్కడ ఉంటాయి ఇక్కడ logs లో what is the group ఇప్పుడే క్రియేట్ చేసాం కదా. సో ఇంటర్లింక్ గ్రూప్ లో ఎన్ని స్ట్రీమ్స్ ఉండాలి? 1 స్ట్రీమ్. అంటే ఉందా లేదా? స్ట్రీమ్ కి ఇన్స్టెన్స్ ఐడి ఇచ్చాను కదా. సో ఇందులో జస్ట్ క్లిక్ ఇట్, అందులో ఉన్న ఫైల్స్ డేటా వచ్చిందా? అక్కడ సడన్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయి ఇప్పుడు నేను ఒక 50 సార్లు దట్ వాట్ ఇస్ ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఎవడో యాక్సెస్ చేస్తున్నాడు. ఇన్స్టెన్స్ ఐడి గుర్తుందా? ఇన్స్టెన్స్ అదే ఐపీ అడ్రస్ యాక్సెస్ చేస్తున్న కొద్ది ఏం చేస్తా అంటే అది ఇన్స్టెన్స్ లోనే స్టోర్ అవుతాయి. ఈ ఇన్స్టెన్స్ నుంచి లాగ్ ఎప్పటికి కంటిన్యూస్ గా పెరుగుతుంటది కదా. దెన్ పుష్ ఇట్ ఇంటూ ద CloudWatch రిపాజిటరీ. ఇదే దాంట్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తాం కదా మనం. పుష్ ఏం చేయదు, అది చేస్తుంది. ఇంకా మనం మాన్యువల్ చేస్తుంటే సాఫ్ట్వేర్ పని ఎందుకు? ఆ ఏజెంట్ ఉంది కదా, ఏజెంట్ అంటే ఇక్కడ సాఫ్ట్వేరే బట్ వీల్ యూజ్ ఏ వాడు. అందరు మనుషులు, ఒకటి ఏజెంట్ అంటాం, ఒక టీచర్ అంటాం, ఒకటి స్టూడెంట్ అంటాం, ఒకటి పనోడు అంటాం, ఒకటి కుక్ అంటాం, అందరు మనుషులే కదా వర్క్ చేసేవారు. ఈ ఏజెంట్ ఎందుకు అంటామంటే ఇక్కడ నుంచి తీసుకుపోయి అక్కడ వేస్తున్నాడు. నా జస్ట్ సీ దట్ కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటది. ఆ ఫైల్ ఏమోనే ఫైల్ పూర్తి చేసి ఫైల్లో ఏమైతే లేటెస్ట్ డేట్ అప్డేట్ అవుతుందో ఆ ఏజెంట్ చేస్తున్నాడు. సో లాగ్ గ్రూప్ పూర్తి చేస్తుంది, ఆ ఫైల్ ఇచ్చింది. చూడండి డేటా ఎక్కువైందా పెరిగిందా ముందున్న దానికంటే? సో ఇప్పుడు లాట్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఆర్ యాక్సెసింగ్ మై వెబ్సైట్, ఆల్ దోస్ థింగ్ గోస్ ఇంటు ద CloudWatch. ఇంకా నువ్వు సిస్టమ్ లోకి లాగిన్ అయ్యి చూడాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ రిపాజిటరీలో ఉన్నప్పుడు నీకు ఏమైనా ఎర్రర్ వస్తుంది, ఎర్రర్ కోడ్ బట్టి ఫిల్టర్ చేయాలంటే వి హావ్ ఎన్ ఆప్షన్ కాల్డ్ ఫిల్టరింగ్. క్లియర్ కదా ఇది? నేను ఫిల్టరింగ్కి వెళ్ళట్లేదు. ఇప్పుడు ఇంకో సిస్టమ్ నుంచి గిట్ట ఇదే గ్రూప్ ఫైల్స్ పంపించాలనుకుంటున్నాను. ఈ సినారియోలో ఏముంది, మనకి గ్రూప్ ఆల్రెడీ ఉంది, స్ట్రీమ్ యాడ్ చేయాలి ఎగ్జిస్టింగ్ గ్రూప్ కి. దట్ ఈస్ ద వన్ థింగ్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంతకు ముందు ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు యాక్సెస్ కి సీక్రెట్ యాక్సెస్ కీతో యాడ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు యాక్సెస్ కి సీక్రెట్ యాక్సెస్ కీతో కాకుండా ఐఎమ్ రోల్స్ తో చేస్తాం. జస్ట్ సీ దట్. నా ఇదే చెప్తుంది, ఇప్పటిదాకా ఏం చేసినామో ఇంకో సిస్టమ్ నుంచి ఆ ఆప్షన్ పంపిస్తున్నాను. విచ్ గ్రూప్ ఐఎమ్ సెండింగ్? క్యూ. కే సెన్సిటివ్ ఇది, ఐ క్యాపిటల్ లో ఉండాలి, కే మీరు స్మాల్ లో ఇస్తే స్మాల్ లోనే ఉండాలి. క్లియర్? నౌ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇస్ ఫ్రమ్ అదర్ సిస్టమ్ ఆల్సో ఐ డూ సేమ్ యాక్టివిటీస్. ఎగ్జిట్ కావచ్చు కదా ఇది, జస్ట్ ఐల్ ఎగ్జిట్ ఇట్. ఇవన్నీ మీకు ELB చెప్పినప్పుడు మంచిగా ఉండాలి. అక్కడ వెబ్ సర్వర్ చెప్పినాం కదా, ఇన్స్టాల్ చేసినామా లేదా, ఏమైంది, వెబ్ పేజ్, ఇండెక్స్, అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ అని చెప్పకపోవడానికి రీజన్ అదే. index.html కి ఎందుకు వెళ్తుంది, ఎందుకంటే తర్వాత పాత్లు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అని చెప్పారనుకో. ఏం చేశారంటే ప్రీవియస్ బ్యాచ్ నేను కంటిన్యూస్ గా చెప్తుండే, లాస్ట్ ఒక 4 బ్యాచెస్ 5 బ్యాచెస్ అవ్వచ్చేమో. అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ స్కిప్పింగ్ లాస్ట్ చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ రావట్లేదని మిగతాని మానేస్తారు ప్రాక్టీస్. తర్వాత ఉంటాయి కదా దర్ స్టార్టింగ్ ప్రాక్టీస్ లోడ్ బ్యాలెన్స్. ఎవరు అడిగిన ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అడతాడు, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్లాసిక్ అండ్ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్స్. ఇప్పుడు రోజు అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాడు. సో S2 మెషిన్ మీరు నేర్చుకుంటారో లేదు కానీ నేను ఎట్లా టీచ్ చేయాలని చాలా నేర్చుకుంటున్నాను. SSH 1 2 ఇవన్నీ అప్లికేషన్ మానిటరింగ్. AWS రాకముందు నుంచి ఇటు ఉంది. AWS రాకముందు గురించి అప్లికేషన్ మానిటరింగ్. బట్ ఈ లాగ్స్ ఇక్కడ నుంచి ఒక దగ్గరికి ఒక డాష్ బోర్డ్ లో కనిపించాలి అంటే డాష్ బోర్డ్ అయితే మనం డిజైన్ చేయలేం కదా. ఆ డాష్ బోర్డ్ సాఫ్ట్వేర్ లేకుండా ఒక పిక్చర్ నుంచి చూస్తున్నాం మనం. ELBకి 10 సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి, 10 సిస్టమ్ లాగ్ చేయాలంటే ప్రతి సిస్టమ్ లాగ్ అవుతారా మీరు? ఇక్కడ డాష్ బోర్డ్ లో ఉంది, దానికి ఈజీ కదా చూద్దాం. డాష్ బోర్డ్ అంటే కన్సోల్ లో. సో జస్ట్ ఇన్స్టాల్ sudo apt-get అప్డేట్ చేసింది. కష్టమే అమ్మాయి కదా, నేను చేసుకున్నా అంతకు ముందు. లేదంటే మీరు అప్డేట్ చేసి కొడతారా, ఏం చేస్తారా, ఇట్ ఇస్ అప్ టు యూ. Apache Door is installed. Now same, I'll download the software as it is, but it doesn't send an ఇప్పుడు మనం ఫైల్ అవి ఇవి ఏమేమో అన్ని మనం కష్టంగా విల్ డూ ఇట్. What is it? How to install here.
Again, we need to download the software. Python also I'll install before only. apt-get install Python. మీకు 3 ఉన్న 3 తోనైనా రన్ అవుతుంది. ఐఎమ్ కంఫర్టబుల్ విత్ Python 2.7. జస్ట్ ఐఎమ్ యూజింగ్. మీరు Python 3 అంటే Python 3 ఇచ్చేసేయండి. Now Python is installed. Now I'll download the software. ls, right? So software download అయింది. ఈ మెషిన్ ఇంకో మెషిన్ లో చేస్తున్నాను. Now how to install it? అదే Python కమాండ్ ఇచ్చి రన్ చేస్తే అయిపోతుంది. టైపింగ్ ఎందుకని జస్ట్ now just ఇక్కడ రీజన్ ఇచ్చేస్తున్నా. ఇప్పుడు ఏపీ సౌత్ ఈస్ట్ -1 ఏపీ సౌత్ ఈస్ట్ 1 అండ్ Python 2.7. ఎందుకంటే నేను నా దాంట్లో ఇన్స్టాల్ చేసింది 2.7 వర్షన్. అదే ఇచ్చాను కదా, సింగపూర్ రీజన్ సౌత్ ఈస్ట్ అంటే. నౌ వాట్ ఈస్ డూయింగ్, ఏజెంట్ ఇన్స్టాల్ ట్రై చేస్తాను. యాక్సెస్ కి అడుగుతుంది, నేను యాక్సెస్ కి ఇవ్వను. నేను ఇక్కడ ఎంటర్ కొడతాను. What is the group name I given? అంటే ఏ క్యాపిటల్ ఇచ్చాను, ఏ స్మాల్ ఇచ్చాను, జస్ట్ so what is it, log groups. గ్రూప్ నేమ్ అయిన తర్వాత యాక్సెస్ కి జస్ట్ ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ఇట్. సో ఏపీ సౌత్ డిఫాల్ట్ అదే, జస్ట్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఇట్. అవుట్పుట్ ఫార్మాట్ అన్నాను. లాగ్ ఫైల్ లొకేషన్ కి ఏమీ పట్టదు, ఆ ఫైల్ లేదు. తర్వాత అంటే కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఎడిట్ చేయడం చూపిస్తాను. సో గ్రూప్ నేమ్ గిట్ ఏమి ఇవ్వలేదు, జస్ట్ 1. ఏమి ఇవ్వకపోయినా 1 తీసుకుంటారు. ఇది ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది సాఫ్ట్వేర్, బట్ ఏ గ్రూప్ కు పంపించాలి ఏంటి అనేది దీనికి తెలియదు. సో నౌ ఐ గో టు ద కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ లొకేషన్. వాట్ ఇస్ ద కాన్ఫిగరేషన్ లొకేషన్? ఇది ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయింది. మిమ్మల్ని ఆర్గనైజేషన్ ఏం చెప్పారంటే కొత్త ఫైల్ కాన్ఫిగర్ చేయండి అని చెప్పారు. ఒక ఫైల్ ఉంది, ఆ ఫైల్ ని పంపించాలి అని చెప్పారు. సో ఐ నీడ్ టు గో టు ద /var AWS logs etc ఇచ్చాడు. ఇక్కడ చూడండి, కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ లొకేషన్ వేరే లొకేషన్ లో ఉంది కదా. 99% ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ /etc, బట్ దీనికి వీడు ఏమి ఇచ్చాడు, వేరే లొకేషన్ లో ఇచ్చాడు. జస్ట్ ఐ క్లియర్ ద స్క్రీన్. pwd. Now ls-l, there is a configuration file is available, right? AWS log conf అని ఈ ఫైల్ అని చెప్పాడు. Who is the owner of this file? Only root user ని చేంజ్ చేయగలుగుతాడు. Just I'll switch to the root user. vim AWS logs conf. Now వీడు ఏవేవో ఇచ్చింది, యాష్ లో ఉన్నాయి చూడు, అవి కమెంట్ చేసినట్టు అనమాట, అవి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు. సో యాక్చువల్ థింగ్స్, సో ఈ డీటెయిల్స్ కదా మనం ఫార్మాట్ చేసినాయి. ఇది గ్రూప్, దీనికి ఏమని నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు, ABC అని ఇచ్చుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఐడెంటిఫైర్, వాట్ ఈస్ ద గ్రూప్ నేమ్ యూ వాంట్ టు గివ్ ఇట్, దట్ థింగ్. జస్ట్ ఐ చేంజ్ ఇట్ -i ఇన్సర్ట్. ఇక్కడ ఏ నేమ్ అని పెట్టుకున్న ప్రాబ్లం లేదు, ఇక్కడ XYZ అని పెట్టుకున్న ప్రాబ్లం లేదు. ఇది ఈ ఫైల్లో ఐడెంటిఫైర్. ఇన్ దిస్ ఫైల్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఐడెంటిఫైర్. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ ఇట్, డోంట్ చేంజ్ ఇట్, జస్ట్ ఐ పుట్ ఇట్ log1 అని పెట్టుకున్నాను. ఇష్టం, ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ. సో హియర్ విచ్ గ్రూప్ ఐ నీడ్ టు సెండ్ ఇట్. సో గ్రూప్ నేమ్ అడిగినప్పుడు గ్రూప్ నేమ్, వాట్ ఇస్ ద గ్రూప్ నేమ్, పేస్ట్ ఇట్. ఇంటెలిక్యూ గ్రూప్ అని ఇచ్చాం. నౌ లాగ్ స్ట్రీమ్ కి ఇన్స్టెన్స్ ఐడి పెట్టుకున్నాం. మీరు ఏమైనా నేమ్ ఇచ్చుకోవాలంటే ఇట్లా పెట్టండి జస్ట్, లేదంటే ఇన్స్టెన్స్ ఐడి ఇస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, విచ్ ఫైల్ యూ వాంట్ టు సెండ్ ఇట్. ఫైల్ లొకేషన్ కి ఇవ్వాలి కదా. సో విచ్ ఫైల్ ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ ఫైల్ ఇవ్వాలి. where log apache to access.log here. Now this file I am sending it to the which group, IntelliQ. ఇక్కడ వేరే గ్రూప్ ఇచ్చామనుకో, వేరే గ్రూప్ లోకి వెళ్తారు, లేకపోతే గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఎగ్జిస్టింగ్ గ్రూప్ లోనే ఇంకో స్ట్రీమ్.
Now WQ. Now configuration changes, we have done it. Now if you do any changes in the configuration file, we need to stop and start the service. Service is then start this service command. Like put effect over service AWS logs. Apache కాదు ఇది, log agent related thing కదా. Apache restart అన్న start అంటారు అది అంటారు. So started STR. అంటే కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ చేంజ్ అపాచీ చేంజ్ లేదు, ఏజెంట్ లో చేంజ్ చేసాం కదా, ఏజెంట్ చెప్తున్నా ఏ ఫైల్ తీసుకో ఎక్కడ పంపించాలి. సో ఏజెంట్ నే రీస్టార్ట్ చేయాలి మీరు, అపాచీ టూల్ వేరు కదా. నౌ సీ దట్ cd/var log apache to ls cat అందులో డేటా ఉందా, డేటా లేకపోతే స్ట్రీమ్ క్రియేట్ అవ్వదు, డేటా ఉన్నప్పుడే పుష్ చేస్తుంది. సో నౌ just first repository చేస్తాను, లాగ్ గ్రూప్. విచ్ లాగ్ గ్రూప్ ఒకటే ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇంకో స్ట్రీమ్ లో డేటా ఏం రాలేదు ఇంకా, అప్పటికి డేటా వచ్చేసి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. జస్ట్ ఐల్ షో ఇట్. యాక్సెస్ చేద్దాం, మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు కదా ఇన్స్టెన్స్ ని. ఏం క్రియేట్ అయినా డేటా యాక్సెస్ అయినప్పుడు. బట్ మీరు అడగవచ్చు ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు దిస్ ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ డేటా ఇట్ డజంట్ సెండ్, వీ నీడ్ టు టెల్. యాక్సెస్ చేస్తాం కదా, లాగ్ ఫైల్ ఎంట్రీ ఉందా లేదా చూడండి, సమ్ డేటా ఇట్ నీడ్ టు బి పుష్ టు వేర్ CloudWatch repository. సో ఇదే కదా. సో లాగ్ గ్రూప్ అండ్ వచ్చిందా, రాలేదు కదా. ఎందుకు రీజన్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫైన్ కదా. యాక్సెస్ కి సీక్రెట్ యాక్సెస్ ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇన్స్టెన్స్ వాంట్ టు యాక్సెస్ CloudWatch రిపాజిటరీ, బట్ మనకి యాక్సెస్ దొరకట్లేదు, క్రెడెన్షియల్స్ ఏంటి అనేది. సో వన్ వే యాక్సెస్ కి సీక్రెట్ యాక్సెస్ కి నేను ఇవ్వలేదు కదా. సో యాక్సెస్ కి సీక్రెట్ యాక్సెస్ కి యూ కెన్ గివ్ ఇట్ హియర్. వాట్ ఈస్ ఇట్, var log, what is it, AWS AWS log. AWS, what is the file name? Okay, /var log AWS laga AWS log etc kada, AWS log etc lo cd ఇలా కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటే మన యాక్సెస్ కి సీక్రెట్ యాక్సెస్ కి ఒక ఫైల్ క్రియేట్ అయ్యింది. బట్ మనం ఐ డోంట్ వాంట్ టు పుట్ యాక్సెస్ కి సీక్రెట్ యాక్సెస్ కి, రైట్. సో యువర్ ఇన్స్టెన్స్ వాంట్ టు యాక్సెస్ ఫర్ CloudWatch సర్వీస్ అంటే ఇన్స్టెడ్ ఐ కెన్ అసైన్ రోల్ టు ద EC2 instances. First I'll create a role. For that role what I am going to assign, CloudWatch related things, CloudWatch log service. ఏం చేస్తున్నాం అంటే యాక్సెస్ కి సీక్రెట్ యాక్సెస్ ఇస్తే యూజర్ నేమ్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చేసాం. ఎండ్ యూజర్ ఎందుకు, ఎండ్ యూజర్ కి ఎండ్ యూజర్ సంబంధం లేదు. నువ్వు టెక్నికల్ ఉన్నావు, టెక్నికల్ ఇప్పుడు ఏంటంటే EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఫైల్ తీసుకుపోయి రిపాజిటరీలో పెట్టాలి, పెట్టలేదు కదా. అపాచీ ఇంటెలిజెంట్ IT.com ఎండ్ యూజర్ యాక్సెస్ చేస్తున్నాడు, పేజ్ ఓపెన్ అయింది. పుష్ చేయాలి. పుష్ ఎక్కడికి చేయాలి, గూగుల్ డ్రైవ్ లోకి చేయాలనుకో. గూగుల్ డ్రైవ్ యాక్సెస్ ఎవరికి తెలవాలి, ఎవ్రీ టైం కాదు, సెటప్ చేసి పెట్టేస్తాం. ఫస్ట్ ఆ సెటప్ చేయలేదు, ఈ ఎర్రర్ ఉందని నేను చెప్తున్నా నీకు, ఇది పుష్ చేయట్లేదు, ఎక్కడ ఏం మిస్ అయ్యామని చెప్తున్నాను నేను. ఎండ్ యూజర్ ఎందుకు చేస్తాడు, అది ఎండ్ యూజర్ కి ఏం తెలుస్తుంది, intellectuit.com ఇస్తున్నాను నేను. లాగ్ ఫైల్స్ క్రెడెన్షియల్ ఇవ్వాలి ప్రతిసారి, ఎందుకు ఇస్తాం, అది ఇవ్వలేవు. ఇప్పుడు నువ్వు ఒకటి పెట్టావు, ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్ ఉంది, ఓపెన్ చేసినావు. ఇప్పుడు ఏంటంటే లెట్స్ టేక్ ఒక పోర్టల్ ఉంది, నౌకరీ పోర్టల్, రెజ్యూమ్ అప్లోడ్ చేసినావు. నువ్వు రెజ్యూమ్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు అది తీసుకుపోయే S3 బకెట్ లో పెట్టాలి. ప్రతిసారి యాక్సెస్ కి సీక్రెట్ యాక్సెస్ కి ఇస్తే నువ్వు ఎంటర్ చేస్తావా అంటే ఆ సర్వర్ యాక్సెస్ చేసినట్టు నువ్వు సెటప్ చేసి ఉండాలి కదా ముందు రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం. నేను ఆ టైప్ ఆఫ్ సెటప్ చేయలేదు కాబట్టి ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎర్రర్.
credentials అన్ని ఇవ్వచ్చు. Credentials కాకుండా there is some other way called roles, IAM roles. Credentials సిస్టమ్ లో స్టోర్ అయిపోయినాయి. నీకు కంపెనీ మీద కోపం ఉంది, నువ్వు అవి తీసుకొని ఇంకేదో చేస్తే ప్రాబ్లం కదా. ఇది వేరే మెషిన్, దిస్ ఇస్ నాట్ అన్ ప్రీవియస్ మెషిన్, ఇట్ ఈస్ ఎ న్యూ మెషిన్. ఆ మెషిన్ లో అదే టైప్ ఆఫ్ ఉండాలి కదా. నీకు అర్థమవుతలేదు. ఎన్ని మెషిన్స్ ఉన్నాయి చెప్పు ఫస్ట్. హౌ మెనీ మెషిన్స్ ఇట్ ఇస్ హ్యావింగ్? దిస్ మెషిన్ డేటా ఐ వాంట్ టు సెండ్ టు రిపాజిటరీ. దిస్ మెషిన్ లో ఉన్న ఫైల్ డీటెయిల్స్ ఆల్సో ఐ నీడ్ టు సెండ్ టు రిపాజిటరీ. ఈ ఒక్క మెషిన్ కి రిపాజిటరీ మీద యాక్సెస్ ఇస్తే ఈ మెషిన్ కి యాక్సెస్ చేస్తుందా? అవును మరి. ఇప్పుడు వేరే మెషిన్ లో ఈ మెషిన్ కి సెటప్ చేశాను ముందు, సో ఇలా క్రెడెన్షియల్స్ అన్ని కాన్ఫిగర్ చేస్తాను. నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎన్ అదర్ మెషిన్, దిస్ మెషిన్ ఆల్సో నీడ్ టు యాక్సెస్, రైట్? అదే మెషిన్ కాదని చెప్పినా కదా మరి, నేను క్లాస్ లో చెప్పినా కదా. మళ్ళీ డౌన్లోడ్ ఇవన్నీ ఎందుకు చేసినా మరి సాఫ్ట్వేర్. వేరే మెషిన్, ఇప్పుడు ఇంకో మెషిన్ వచ్చింది, యాక్టివిటీస్ ఉండాలి కదా. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెషిన్ నీడ్ టు బి యాక్సెస్ దట్ రిపాజిటరీ. మళ్ళీ అంటే ఆ మెషిన్ కైనా చేయొచ్చు రోల్స్. నేను ఏంటంటే మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతానని కొత్త ఇది ఒకసారి రిపీట్ అయినట్టు అవుతుంది అని చెప్తున్నాను. నా ఈ ఇన్స్టెన్స్ వాంట్ టు యాక్సెస్ దిస్ థింగ్. ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ యాక్సెస్ చేయడానికి యాక్సెస్ కి వేసాం, అదంతా నేను చేస్తాను. ఇక్కడ నేను ఏం యూజ్ చేస్తా అంటే ఐఎమ్ యూజ్ రోల్స్ యూజ్ చేస్తా అంటాం. యాక్సెస్ కి యూజ్ చేస్తే ఏమైందంటే ఇట్ విల్ స్టోర్ సమ్వేర్ ఇన్ ద సిస్టమ్. ఎవరన్నా మీలాంటి వాళ్ళు ఎవరో తీసుకొని పోయారు ఇంకో ప్రాబ్లం అయిద్దని ఏం చేస్తున్నా అంటే రోల్స్ ఇస్ సెక్యూరిటీ వే. సో రోల్ కి ఏం చేస్తాం, రోల్ వాంట్ టు యాక్సెస్ వాట్? క్లౌడ్ వాచ్ లాగ్స్. రోల్ కి పాలసీ అసైన్ చేయాలి కదా. నౌ గో టు ద IAM యూజర్ రోల్ ని ఇన్స్టెన్స్ కి అటాచ్ చేస్తాం యూజర్స్. నౌ రోల్ create a role. This role I want to assign to what? EC2 instance. Now which policy we need to access? CloudWatch log. Log and కొట్టండి. CloudWatch log. ఏమైనా డౌట్ ఉందనుకో మనకి JSN వచ్చు కదా, we are perfect with JSN. Just పాలసీలు ఏముందో చూద్దాం ఒకసారి. హలో అన్నాడు. లాగ్ డిస్క్రైబ్ లాగ్ గ్రూప్స్ అంటే ఫుల్ ఇవ్వాలి, ఓన్లీ డిస్క్రైబ్ వేయించండి. ఇది ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు బాబు, నీ ఐడెంటిఫికేషన్ గురించి శిశువర్ధన పెట్టుకోవచ్చు. ఎక్కడ అంటే ఏ ఎవరికి అసైన్ చేసావని. ఇప్పుడు 10 మంది IAM యూజర్స్ అసైన్ చేస్తానంటే ఎవరో ఈ పాలసీని యూజ్ చేసుకుంటుందని చూపిస్తున్నాడు. ఇప్పుడు 50 మంది టెలి చూడలేవు కదా అది. సో క్లౌడ్ వాచ్ ఫుల్ యాక్సెస్ ఇస్తున్నాను. ఏముంది క్లౌడ్ వాచ్ లాగ్స్ ఫుల్ యాక్సెస్. ఈ పాలసీని అసైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఏదైనా పాలసీ అసైన్ చేయాలి. ఇది నేను ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ IAM లో పాలసీస్ నేర్చుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏం క్రియేట్ చేసలే. AWS ఉందనుకో రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ఇక్కడ ఓన్లీ ఈ ఇన్స్టెన్స్ వచ్చి ఒకటే రిపాజిటరీని యాక్సెస్ చేయాలన్నప్పుడు నేను మళ్ళీ కండిషన్స్ రాసుకోవాలి కదా. నా అలా అసైన్ దిస్ థింగ్ టు వేర్ డేట్ తో ఇస్తాను నేను EC2. సో ఐ వాంట్ టు అసైన్ క్లౌడ్ వాచ్ లాగ్స్ ఫుల్ యాక్సెస్. సో నేను రివ్యూ జస్ట్ ఈ డేట్ తో ఇస్తాను నేను Feb రోల్ Feb 1. అంటే ఈ రోల్కి ఏం యాక్సెస్ ఉంది? క్లౌడ్ వాచ్ రిపాజిటరీని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు మొత్తం, క్లౌడ్ డ్రాప్ డిలీట్ చేయదని చెప్పి. నా దిస్ రోల్ ఐ అసైన్ టు వాట్? EC2 ఇన్స్టెన్స్. అందుకే నేమ్ పెట్టాను. ఈ ఇన్స్టెన్స్ కి ఏంటంటే ఈ యాక్సెస్ కి చేసాను. ఈ ఇన్స్టెన్స్ లో జస్ట్ ఐ అసైన్ ఇన్స్టెన్స్ సెట్టింగ్, వాట్ ఇస్ ఇట్, అటాచ్ ఆర్ రీప్లేస్. ఏ రోల్ అసైన్ చేయాలి? రోల్ Feb 1. Feb 1 ఏం యాక్సెస్ చేస్తుంది?
repository. Singapore కాదు, CloudWatch logs. CloudWatch repository వేరే సర్వీసెస్ కూడా ఉంటాయి. Log it is have some data, right? Getting data over here. Yes, what is it? Where AWS logs ls where కాన్ఫిగరేషన్ లో మనం AWS లాగ్ లాగ్ సెపరేషన్ పుష్ చేస్తుంది లాస్ట్ లో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎర్రర్ వస్తుందని ఇచ్చింది ఇంతకు మనకి, అంటే అయింది లేకుండా, అంటే CloudWatch లాగ్ ఏజెంట్ పుష్ చేస్తుంది బట్ ఎర్రర్ ఉంటుంది. సో ఐ రీస్టార్ట్ దిస్ సర్వీస్, ఇది గిట్ట మళ్ళీ లాగ్స్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. వాట్ ఇస్ ఇట్? సర్వీస్ AWS logs వచ్చిందా? టైం చూడండి, ఆ ఫైల్లో వచ్చినాయి మళ్ళీ. సో దిస్ గ్రూప్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇవి ఐడెంటిఫైయర్. అక్కడ నుంచి లాస్ట్ కంటిన్యూస్ గా CloudWatch ఇస్ పుషింగ్. ఈ డాష్ బోర్డ్ మీద ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఏం చేసుకోవచ్చు? వీ కెన్ హ్యావ్ ఎ ఫిల్టర్ ఆప్షన్, వీ కెన్ సెండ్ ఎన్ అలారమ్స్, వీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్స్. రీస్టార్ట్ అవసరం లేదు. నేనేంటంటే టైం పడుతుందని జస్ట్ చేశాను, అంటే ఇప్పుడు తీసేసిన తర్వాత చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఏం చేంజెస్ చేయలేదు కదా. If you're doing any changes in the configuration file only, we need to do it. ఈ రెండు బిలాంగ్స్ టు ఏంటి? ఇంటర్లీక్యూ గ్రూప్ కి సంబంధించినవి. ఈ రెండుట్లలో ఏంటంటే ఫైల్స్ పెట్టుకున్నాం, వీటిని స్ట్రీమ్స్ అంటాం. గ్రూప్ కెన్ కంటైన్ మల్టిపుల్ స్ట్రీమ్స్. ఎవరి పని వాడు చేస్తాడు, ఒక దాంట్లో ఒకరు ఇంటర్ఫియర్ కావాలి. సో వాట్ ఈస్ డూయింగ్ ఇస్, రెండు ఒకటి ఉంది. అపాచీ ఒక సాఫ్ట్వేర్ కదా. దిస్ సాఫ్ట్వేర్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ సమ్వన్ ఇస్ రిక్వెస్టెడ్, ఇట్ విల్ రెస్పాండ్ ఇట్ 80 పోర్ట్ నుంచి. అండ్ ఈ 80 పోర్ట్ మీదకి ఏమేమి రిక్వెస్ట్లు వచ్చినాయో దానికి సంబంధించి అన్నిట్లో ఏడ మెయింటైన్ చేస్తుంది అది, వేర్ లాగ్ అపాచీ 2 లో ఒక యాక్సెస్ డాట్ లాగ్ అనే ఫైల్ ఉంది. నా ఇవి ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇది సిస్టమ్ లో ఉంటుంది. నా ఈ సిస్టమ్ లో ఈ ఫైల్ ని ఎక్కడ పంపించాలి అంటే ఈ కేసులో, మన కేసులో రిపాజిటరీకి పంపించాలి. హూ ఇస్ గోయింగ్ టు డూ దట్ వర్క్? CloudWatch లాగ్ ఏజెంట్.
దీనికో సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసామా? ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఏమేం చెప్పాలి నేను? ఈ సాఫ్ట్వేర్ సెండ్ అనే ఇన్స్టెన్స్ టు ఈ సెండ్ అనే రిక్వెస్ట్ వే క్లౌడ్ వాచ్ రిపాజిటరీకి పంపిస్తాం. నా వీడు పంపించేటప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి అనుకో, ఏమేం ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి వీడికి? వీడు రిపాజిటరీని యాక్సెస్ చేస్తలేడు, పర్మిషన్ ఉండొచ్చు కదా, రిపాజిటరీ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు, సోర్స్ ఫైల్ దొరకట్లేదు, ఎర్రర్స్ వస్తాయి కదా. సో ఈ వీడేదో పనిచేసేదానికి ఈ సాఫ్ట్వేర్ పనిచేసేదానికి ఒక లాగ్ ఫైల్ లో పెడుతున్నాడు, కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ కాదు. కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ లో యూ డిఫైన్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రాపర్లీ, బట్ ఆ ప్రాపర్ గా చేసినా కానీ ఆ ఫైల్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఇచ్చారు, లేకపోతే ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు కనెక్టింగ్ టు ద క్లౌడ్ వాచ్ రిపాజిటరీ కనెక్ట్ అయ్యే పర్మిషన్స్ లేవనుకో, someone might be deleted it, so it will get errors, right? So ఈ సాఫ్ట్వేర్ చేసే లాగ్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉన్నది? where log aws logs, aws లేదు, ఈడ ఉంది. So where that file is located? Where is it? What is the file? where log లో what is the location? ఈ ఫైల్ లో వాడు చేసే యాక్టివిటీస్ నేను పుష్ చేస్తున్నా లేదా, లేకపోతే నేను ఫెయిల్ అయిపోయినా లేదా, అవన్నీ వీడు చెప్తాడు. ఈ ఫైల్లో ఉంటాడు, వాడు యాక్టివిటీస్ వాడు లాగ్ చేసుకుంటున్నాడు. క్లియర్? అది నేను చేసే అంటే నాకు నడుస్తలేదు, లాగింది పోతలేదు అంటే చూస్తాను, ఎవ్రీథింగ్ ఐ కాన్ఫిగర్, పర్మిషన్ ఇచ్చాను, మర్చిపోయాను నేను, వీడు ఎందుకు పూజ చేస్తలేడు అంటే నేను ఈ దాంట్లో యాక్టివిటీస్ చూస్తాను. ఇప్పుడు చూడండి, tail hyphen f aws logs dot log వీడు పంపిస్తుండాలి. ఇక్కడ ఎర్రర్ మనకు కనిపిస్తుందా? ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఎర్రర్ ఉండే కదా ప్రీవియస్ గా. సో ఈ లాగ్స్ మూస్తుంది. వీడు ఏం చేసిండు, ఎప్పుడు పుష్ చేసిండు చూడు, క్లౌడ్ వాచ్ లాగ్ ఏజెంట్ పుష్ పబ్లిషర్ లాగ్ ఏ గ్రూప్ పంపించండి, ఇది చేసిండు లాగ్ స్ట్రీమ్, ఇవన్నీ ఏదో టైం స్టాంప్ పెట్టి నేను పొజిషన్ పంపించి నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ 300 ప్యాక్స్ పంపించింది. ఇక్కడ మళ్ళీ ఏదైనా పుష్ చేసిండు కొత్తది వచ్చినప్పుడు ఎట్విండు నేను చూడు, జస్ట్ కంట్రోల్ సియర్ నౌ aws logs dot log ఇలా డిలీట్ చేశాను, పాత అన్ని మీరు పోయినాయి కదా ఇప్పుడు. సో జస్ట్ సీ దట్ వీడు ఏమైనా పుష్ చేసినప్పుడు బ్రెయిన్ లేవు, నేను కొన్ని యాక్సెస్ చేస్తే పుష్ చేయాలి కదా రికార్డు కొత్తగా వచ్చినప్పుడు. ఈ యాక్చువల్లీ అపాచి 2 రికార్డ్స్ బాయ్ గేలు వాడేవో లాగ్ హిస్టరీ ఉన్నాయా అవి ఇక్కడ పుష్ చేయాలి కదా. ఇక్కడ నుంచి టెలిఫోన్ లో వచ్చిందా వాడు రికార్డ్ చేసుకుంటా అంటే ప్రాపర్ గా పుష్ చేయాలి. ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకో, దర్ మైట్ బి అనే సమ్ ప్రాబ్లం, ఎర్రర్ వచ్చే సినారియో చూపిస్తున్నాయి అంటే వీడి యాక్టివిటీస్ చేస్తుంటా లేదని చూసుకోవడానికి రికార్డ్ పెట్టుకుంటున్నాడు, మనకు ఐడెంటిఫై చేయడానికి. అర్థమైందా? లాగ్ ఏజెంట్ ఐ డిలీట్ ఇట్ అగైన్. సో టేల్ అయిపోయిన డేటా ఏం లేవు రికార్డ్. యాక్చువల్ గా నేను ఏం చేస్తా అంటే, ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ నుంచి రోల్ చేస్తే క్లౌడ్ వాచ్ వాడు యాక్సెస్ చేయలేడు కదా, రోల్ తీసేసింది అనుకో అంటే మాన్యువల్ ఇండిట్ చేస్తున్నాను ఎర్రర్ని. అంటే లాగ్ ఏజెంట్లో ఎర్రర్ వచ్చిందా లేదా, ఎందుకు వస్తలేదని మనం చూడాలి కదా పుష్ చేయకపోతే. S2 నుంచి జస్ట్ ఇప్పటిదాకా పుష్ చేసినాడు, ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా మానేసి. జస్ట్ సీ దట్ ఇక్కడ ఏం ఎర్రర్. నౌ జస్ట్ ఐల్ యాక్సెస్ సంథింగ్, whenever we are accessing you need to push it, right? push చేస్తుంటే ఏమొస్తుంది వాడికి, you need to get a error. just see that ఇందులో వెళ్ళి చూడాలి స్ట్రీమ్స్, ఎఫెక్ట్ అవ్వలేనట్టుంది.
Shashi, we are not able to hear your voice. So what is asking is group is created in the Mumbai region. This CloudWatch repository is located at where? Mumbai region. So I have two instances, I1 and I2 instances located in Mumbai region. Is it possible to push I1, I2 details into Mumbai region, this group, log group 1? Yes. And other machines are located in I2 and I3. Where it is located? London region. So London region lo unna machines nunchi log group 1 ku పంపించచ్చా అంటే ఆన్సర్ ఇస్ ఎస్. క్లియర్? దానికి ఇక్కడ ఉన్నది తెలియదు. ఏమైతుంది? సిస్టమ్స్ దూరం ఉన్నాయి, సిస్టమ్ అండ్ రిపాజిటరీస్ డిస్టెన్స్, ఇట్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ ఆల్సో. మన ఇంటర్నెట్ కాదు, AWS నుంచి దానికి ఉన్న ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ ని బట్టి డిపెండ్ అవుతుంది. దెర్ మైట్ బి డిలే. క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎవరికి? ఏది? లాగ్ ఫైల్, లాగ్ గ్రూప్ నేమా? అర్థం కాలే క్వశ్చన్. రిపాజిటరీ నేమ్ we are giving it, right? We are creating. అందుకే నేను ఏడా రీజన్ ఇవ్వట్లేదు కదా. ఇవి దిస్ ఆర్ ద రీజన్స్ రిలేటెడ్ టు ద సర్వర్. రిపాజిటరీ S3 బకెట్ చేసేటప్పుడు బకెట్ ఇస్ క్రియేటెడ్ వేర్ స్పెసిఫిక్ రీజన్ ఓన్లీ, రైట్? సర్వీస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు గ్లోబల్, అంటే సేమ్ డాష్బోర్డ్ which we can see all regions buckets. What mechanism ఏముందో we don't know, but we can send it to any region group to anyone. అది హోంవర్క్ చేయండి, డౌట్ ఉంటే. నాతో ఎందుకు చెప్పిస్తున్నారు? సో లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ ఇన్ వన్ రీజన్, క్రియేట్ గ్రూప్ ఇన్ అదర్ రీజన్. ఇదే యాక్టివిటీ సేమ్ నేను చేసింది ఎందుకు చేస్తాను? యూ హ్యావ్ ఆప్షన్ కదా. జస్ట్ ఐల్ గివ్ ఇట్. చేస్తారా ఫస్ట్? సో దానికి గ్రూప్ అది ఎలా ఉంది, ఇన్స్టెన్స్ కి ఎలా తెలుస్తుంది, బకెట్ ఏంటి, క్లౌడ్ వాచ్ డిపాజిట్ ఏడుందని ఎట్లా తెలుస్తుంది అని మీరు అడుగుతున్నారు కదా. సో ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టలేషన్ అది అడుగుతుంది కదా, రీజన్ అడుగుతుంది కదా, ఆ రీజన్ లో వెళ్ళి సెర్చ్ చేస్తుంది. మీరు రాంగ్ రీజన్ ఇచ్చి రాంగ్ గ్రూప్ ఇస్తే డజంట్ వర్క్. ఇట్ చేసినప్పుడు అడుగుతుంది కదా. ఎండ్ యూజర్ గురించి అర్థిస్తాను, ఎండ్ యూజర్ గురించి కాదు లాక్ చేసేది. ఎండ్ యూజర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాడు? ఆడు యాక్సెస్ చేసినప్పుడు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో నీకు కావాలి. ఎవరికి? నువ్వు వాడు ఇస్తున్నావు కదా, ఏ రీజన్ లో ఉందని రీజన్ నేమ్ ఇస్తున్నావు కదా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు. తెలియదు నువ్వు ఎట్లా చేస్తావు? అంత లేదే. లండన్ లో ఉన్నారు, ఎవరైనా ఎక్కడైనా ఏదైనా యాక్సెస్ చేయవచ్చు. పెట్టాలి అని అది రిక్వైర్మెంట్ లో ఉంది, అక్కడనే పెట్టే అని చెప్పాలి. అది ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడే గ్రూప్ ఇస్తాం. ఇక్కడ చూడండి కాన్ఫిగరేషన్ లో ఇన్పుట్స్ అడగాలి, నువ్వు గ్యాదర్ చేయాలి, వాడు ఇవ్వకపోతే అడగాలి. లేకపోతే చెప్పాలి ఇది బాబు ప్రాసెస్, మరి ఎక్కడ చేయమంటావు అని క్వశ్చన్ చేయాలి. నీకు సబ్జెక్ట్ వచ్చు కాబట్టి. బైక్ ఇచ్చి నువ్వు డ్రైవ్ చేయాలంటే ఏడికోవాలి అడుగుతావు కదా. ఇప్పుడు ATM కార్డు ఇచ్చాను నేను, మనీ డ్రా చేయాలంటే పిన్ అడుగుతావు లేదా? ఎండ్ యూజర్ కి ఎందుకు? ఎండ్ యూజర్ కావాల్సిన ఫెసిలిటేటర్. నువ్వు ఇన్స్టిట్యూట్ వచ్చినప్పుడు నేను స్క్రీన్ పెట్టాలి, నా సిస్టమ్ మీద చెప్పుకుంటూ పోతే నీకు కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తే నువ్వు వస్తావు కదా ఇన్స్టిట్యూట్ కి. సో నేను ప్రొవైడ్ చేసే ముందే క్లాస్ స్టార్ట్ అయినాక అది ఇదని కాదు, ఈ స్క్రీన్ రెడీ ఉందా, ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉందా లేదా, ఇవన్నీ సెటప్ చేస్తాను. ఎందుకంటే క్లాస్ చెప్పాలి, ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ మై రిక్వైర్మెంట్. నేను ఒక ఫ్యాకల్టీని రిక్రూట్ చేసుకున్నాను. నువ్వు టీచ్ అంటే ఏం టీచ్ చేస్తాడు వాడు? వాడికి చెప్పాలి 2 months డ్యూరేషన్ బాబు, నీకు ఇట్లా ల్యాప్టాప్ ఇస్తాను, ఒక ప్రొజెక్టర్ ఉంటుంది, నువ్వు స్టూడెంట్స్ వస్తారు చెప్పాలని చెప్తాను. వాడు అన్న క్లాస్ చెప్పు అన్న, నేను వచ్చాను నా దగ్గరికి, ఏడా చెప్పాలి, ఏది ఖాళీ ఉంది, ఎన్ని రోజులు చెప్పాలి, ఉంటాయి కదా. వాడు నాకు ఎంత ఫీజు ఇస్తావు, వాడు గ్యాదర్ చేసుకుంటాడు కదా. సో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అనమాట. నువ్వు వెళ్ళేసి క్లౌడ్ వాచ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయని ఎప్పుడు చెప్పడు, అడగాలి మరి. అవి నీకు తెలుసు కాబట్టి అడుగుతావు, కాబట్టి అడుగుతలేవా నువ్వు? రిక్వైర్మెంట్ కదా, జాబ్
అడుగుతలేవు నువ్వు జాబ్ తో పాటు ప్యాకేజ్ అడుగుతున్నావు కదా నీకు కావాల్సింది లొకేషన్ అడుగుతున్నావు లేదా జాయినింగ్ డేట్ అడుగుతున్నావా లేదా ఏడైనా సరే అందుకే చెప్తున్నా డూ ద పేపర్ వర్క్ ఏం చేస్తున్నావు పేపర్ మీద ఇప్పుడు ఏదో రాసినాం కదా మనం ఈ గ్రూప్ ఇక్కడ ఉండొచ్చు క్లౌడ్ అన్నది నావిగేషన్స్ కాదు చూడాల్సింది నెక్స్ట్ కొడితే పని అయిపోతుంది చూడు ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఏడో గ్రూప్ ఇస్తున్నా నేను అవన్నీ ఎక్కడ చెప్పినావు దీనికి ఎలా ఈ ఇన్స్టెన్స్ కు ఆ గ్రూప్ ముంబైలోనే ఉందని ఎట్లా తెలుస్తుంది కరెక్టే కదా గ్రూప్ నేమ్ ఇచ్చినంత మాత్రాన గ్రూప్ నేమ్ కెన్ బి ఎనీవేర్ రైట్ హౌ వేర్ వీఆర్ గివింగ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాను నేను అంటే సింగపూర్ రీజన్ లోకి వెళ్ళమంటని చెప్తుంది ఉందా లేదా నేను సాఫ్ట్వేర్ ఏజెంట్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు చెప్పినా కదా ఇప్పుడు ఈ గ్రూప్ నేను చేంజ్ చేస్తాను అనుకో వేరే దగ్గర చూస్తారు ఉందా లేదా సిస్టమ్ ఉందా లేదా ఇవన్నీ రావాలి డౌట్స్ రావాలి అండ్ ఇవి నీడ్ టు బి పర్ఫెక్ట్ బై మిస్టేక్ ఆ ఏజెంట్ చేసేటప్పుడు తప్పిచ్చారు రాంగ్ నా ఈ ఫైల్లోకి వెళ్ళి డైరెక్ట్ చేంజ్ చేస్తే పని అయిపోతుంది కదా గ్రూప్ నేమ్ ఇచ్చేది ఎందులో ఇచ్చినాము ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో ఇచ్చాము ఆ కాన్ఫిగరేషన్ లో ఉన్న గ్రూప్ నేమ్ ని ఈ రీజన్ లోనే వెళ్ళి చూస్తారు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు విఏ ఎడిటర్ వచ్చి కదా మళ్ళీ విఏ ఏంటి అడగద్దు అందు గురించి లైనెక్స్ సెటప్ అయి ఉంటే నువ్వు ఏడున్నాయి ప్రాబ్లమ్స్ పీడబ్ల్యూడి ఏంటి ఓనర్లు ఏంటి అవే కమాండ్స్ యూజ్ చేస్తాం బట్ లిక్వేషన్స్ ఫంక్షనాలిటీకి యూజ్ అవుతున్నాయా అది లైనెక్స్ కావాల్సి అన్నది అందుకే ఇవన్నీ నేను చెప్పకపోతే లైనెక్స్ చెప్పకపోతే ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి ప్రాక్టికల్ గా షో చేయలేము అక్కడ ఉన్న ఫైల్ పోయింది మీరు అదే చేస్తుంటారు ఇప్పుడు నేను ఎడిట్ కొడుతున్నాను ఎర్రర్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఓనర్ ఎవడో నీకు తెలిసి ఉండాలి రైట్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయా లేవా సో లైనెక్స్ యూజ్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్ ఇప్పుడు ఉంది ఇంకో సిస్టమ్ నేను యాక్సెస్ కి సీక్రెట్ యాక్సెస్ కి ఇచ్చిన వేడునే మీకు కనిపించాలి కదా జస్ట్ ఐ లాగిన్ దీనికంటే రోల్ ఇచ్చాను నేను అందుకే నేను క్లియర్గా చెప్తాను డోంట్ జాయిన్ మల్టిపుల్ కోర్సెస్ ఎట్ ఏ టైం నా దగ్గరకు వచ్చి అడుగుతారు స్టూడెంట్స్ రెండు జాయిన్ కావాలని వద్దంటే మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి డెవాప్స్ అయితే డెవాప్స్ జాయిన్ కండి ఏడబ్ల్యూఎస్ ఏంటంటే ఒక సబ్జెక్ట్ డెప్త్ నేర్చుకోని అనుకో నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ ఆటోమేటిక్గా డెప్త్ నేర్చుకుంటాం అది యాక్చువల్గా మీరు ఏమనుకుంటారు ఈజీ ఉన్నాయి కదా టైం లేదనుకుంటా ఏది పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకోండి ఇప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లాస్ అయిపోతే డెవాప్స్ వస్తుంది ఏడబ్ల్యూఎస్ రాదు డెవాప్స్ రాదు ఇప్పుడు వెళ్ళి నేను ఎంత చేయాలి ఎంతసేపు ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే క్వశ్చన్స్ అన్ని పేపర్ మీద పెట్టినప్పుడు వస్తాయి ఫ్యాకల్టీ చెప్పినప్పుడు ఇట్ లుక్స్ లైక్ వెరీ ఈజీ ఎందుకంటే నేను 50 సార్లు చేశాను 100 సార్లు చేశాను నేను కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాను నీకు అర్థమైంది చెప్పేటప్పుడు బట్ మళ్ళీ ఏంటంటే లింకులు ఉంటాయి చూడు ఇప్పుడు డౌట్స్ ఉన్నాయి హౌ దిస్ సిస్టమ్ నోస్ గ్రూప్ అక్కడే ఉందని ఇట్స్ ఎ వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్ రైట్ అంటే అప్పుడు ఏంటంటే మనకు స్కిప్ అయిపోతుంది చూసేటప్పుడు ఈ సిస్టమ్ మీద పేపర్ మీద పెట్టినప్పుడు ఏమైతే గుర్తుండిపోతాయి అంతే కదా సో ఫస్ట్ సిస్టమ్ ఐ కనెక్టెడ్ Friends, CD, WAR, AWS, logs, CD, etc, ls. So cat AWS. Okay. Sudo cat AWS underscore conf. So region icharu. There might be CD config. Okay. CD. Why it is not here? AWS. ఈ సిస్టమ్ అయినా మనం చేసిన ప్రాక్సీ డాట్
కరెక్ట్ సిస్టమే చూస్తున్నాను. క్రెడెన్షియల్స్ ఫైల్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ నుంచి ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్. .aws ఫోల్డర్ లో స్టోర్ అయితే నేను చెప్పాను కదా, యూజర్ హోమ్ డైరెక్టరీ. జస్ట్ ఇది అక్కడ నుంచి ఇన్స్టాల్ చేశాను కాబట్టి క్రెడెన్షియల్స్ దాంట్లో ఉన్నాయి. యాక్సెస్ కి, సీక్రెట్ యాక్సెస్ కి నేను అప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఇచ్చాను కదా, ఇట్ ఇస్ స్టోర్డ్. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే అది చేసేటప్పుడు దాని మీద ఫోకస్ ఉండాలి. ఇప్పుడు మీరు వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ అనే క్లౌడ్ వాచ్ లా ఫైల్ ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళిందా లేదా కాన్సెప్ట్ చూసింది దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. తర్వాత యూ నీడ్ టు పుట్ క్వశ్చన్ హౌ దిస్ ఇన్స్టెన్స్ ఇస్ యాక్సెసింగ్ అనే క్లౌడ్ వాచ్ రిపాజిటరీ. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ థింగ్. థర్డ్ థింగ్, which file I need to send it into, those things. That is the third thing. And next thing, how this system knows CloudWatch is a region level service, right? So how this machine knows that, how this CloudWatch agent knows that that repositories belong to specific region. ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఉంటే మీకు క్లియర్గా ఇస్తారు. అవన్నీ మీకు అవి ఉండాలి. పేపర్ మీద చేసేటప్పుడు ఇది మోర్ వర్క్ అనమాట. సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఏదో ఒకటి ఏంటో పనికి వచ్చింది అంటే డజంట్ వర్క్ ఇట్, అంటే మీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. క్లియర్? ఐ గివ్ సింపుల్ హోంవర్క్. ఐఎమ్ రోల్సే పెట్టుకోండి, రెండిట్లో పర్పస్ ఒకటే, సెక్యూరిటీ కాంప్రమైజ్ ఒకటే. దెర్ ఇస్ నో అదర్ థింగ్. క్రియేట్ IAM role, EC to IAM role, EC to IAM role, and assign CloudWatch in short form rasuna full access policy to step 1 IAM role. Clear? ఇది ఒకటి అయిపోయింది, role creates. Next, third thing, create AWS CloudWatch log group in Mumbai region. Manual గా GUI నుంచి పోయి క్రియేట్ చేయండి ఇలా. జస్ట్ ఐ షో ఇట్. సాఫ్ట్వేర్ తో కాదు. సో హియర్ CloudWatch, I'll go to logs ఉందా, click on CloudWatch logs, click on action, create log group ABC అని ఇచ్చాను. ఇట్లా క్రియేట్ చేయమండి, సాఫ్ట్వేర్ తో కాదు. ఉన్న గ్రూప్ లోకి స్ట్రీమ్స్ పంపిస్తాం, అంటే గ్రూప్ అక్కడ గ్రూప్ నేమ్ ఇచ్చింది. సో క్రియేట్ AWS log group in Mumbai region,
and name it as INT IntelliQ. Group name IntelliQ GRP. So now this group is already exists, right? Now launch EC2 Ubuntu EC2 instance in Singapore region. Okay. Assign step 1. I am equal to instance. You can do it, right? 6. Login into EC2 instance. Install Apache 2. Send. Okay. Install Cloud Watch Log Agent EC2 instance. So in precondition ఏంటి? Install Python 3.02 అనేది just Python 2.7. That is not mandatory. Python 3 Python 4 అయినా వర్కౌట్ అవుతుంది. అది ఇన్స్టాల్ అయినాకనే చేయండి, డౌన్లోడ్ చేసి. సో ఇన్స్టాల్ CloudWatch Log Agent in EC2 instance. As per AWS station instructions. రిపీట్ చేస్తారు వాళ్ళు Ubuntu అట్లా. నెక్స్ట్ send /var log Apache to access.log. అక్కడ యాక్సెస్ లాగ్ ఇది చెప్పకూడదు, మీరు Apache to ఈ పాత్లు ఏం చెప్పకూడదు. ఒక ఫైల్ ఉంది, లొకేషన్ ఇచ్చిండు అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసి ఇదే ఉంటారు. లెట్స్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ Apache to access.log అని చెప్పొద్దు. అక్కడ టామ్ క్యాట్ పెడతారు, మీరు వచ్చేసి ఇది చెప్తారు. రెజ్యూమ్ లో మే విల్ లవ్ యూ అని పెడతారు కదా, మీరు అది చెప్పకుండా ఒక ఫైల్ ఉంది, ఆ ఫైల్ లొకేషన్ ఉంది, ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. కస్టమ్ లొకేషన్ అయ్యి ఉండొచ్చు. ఆ లొకేషన్ మాకు ఆ లాగ్ ఫైల్ లొకేషన్స్ మా అప్లికేషన్ లాగ్ ఫైల్స్ వచ్చేసి var log లో hsbc.netbanking.abc.log ఉంది. దట్ ఫైల్స్ ఐ నీడ్ టు సెండ్ ఇట్. Send our log file to ABC CloudWatch log. ఫుల్ క్లాస్ తీసుకొచ్చుకున్నారు, ఆపిన వల్ల కంప్లీట్ చేసి వెళ్ళిపోదాం. 12 చేస్తారా? మీ ప్రాక్టికల్స్ చేయండి. మీరు ఇప్పుడు ఉంది ముంబై రీజన్ అంటే ముంబైలోనే క్రియేట్ చేయాలి మీరు ఇన్స్టెన్స్. సింగపూర్ అంటే సింగపూరే, బద్దకించొద్దు. ఆ సాఫ్ట్వేర్ CloudWatch log అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయగానే అది ఇస్తుంది ఆ పాత కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ అదంతా. log CloudWatch log agent conf file.
లొకేషన్ ఏంటి /var log etc అండ్ AWS లాగా logs.conf అని ఉంది. ఇదే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. CloudWatch log agent log file location వాడిది /log AWS logs.log అంటే వీడు వర్క్ చేస్తుండా లేదా తెలవడానికి var log సార్ ఓకే var ప్లస్ /var మీరు ఆర్కిటెక్చర్ చేస్తే ఇవన్నీ మీరే చేయాలి సార్, నేను చెప్పని వద్దు సార్. మీరు ఇస్తుంటే ఇవ్వండి సార్, నేను గూగుల్ చెక్ చేస్తామంటే అప్పుడు సబ్జెక్ట్ వస్తుంది. అన్ని మేమే చేస్తామంటే డబ్బులు ఎందుకు పెట్టామంటారు. జిమ్ లో ఇన్స్ట్రక్టర్ చెప్తాడు కానీ మీరే కదా డంబుల్స్ వేయాల్సింది. వాడే డంబుల్స్ వేస్తే బాడీ ఎవరికి పెరుగుతుంది? మీరు అదే చేపిస్తున్నారు నాతో. డబ్బులు మీరు కట్టిర్రు, మీకు నాలెడ్జ్ కావాలని. బట్ వాడితోనే ఎట్లా చేయాలని వాడు చెప్తున్నాడు, వాడే లేపుతున్నాడు, వాడు మసిల్ పెరుగుతుంది. మీరు చూస్తున్నారు రోజు ఆ డంబుల్ ఎట్లా లేపాలి, 10 kgs ఎట్లా లేపాలి, 11 kgs ఎట్లా లేపాలి, డిప్స్ ఎట్లా కొట్టాలి, వాటితోనే చేపిస్తున్నారు. మీరు చూసురా అంటారు, చేస్తలే. ఇంటికి వెళ్ళి 10 చేయండి అంటే రేపు క్లాస్ వర్క్ కదా, మళ్ళీ రేపు కొడతాడు వాడు, మళ్ళీ 10 టిప్స్. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎవరి మజిల్ పెరుగుతుంది? పెరుగుతుంది, అదే పెరుగుతుంది. అదే కదా చేస్తున్నారు మీరు, డబ్బులు కట్టి అది చేస్తున్నారు పని. ఇచ్చిన హోంవర్క్ చేస్తుంటే మీకు కాన్సెప్ట్స్ క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది. నేను ఇచ్చిన నెక్స్ట్ ఆ ఫైల్స్ పనులు అవ్వదు. మా బాబు వచ్చింది, వెళ్ళి ఆడుకుందామంటే మీరు సెట్ చేశారు. నిన్న తీసుకోలేదు, మనం తొందరగా వెళ్ళిపోయినా కదా. ఆడుకున్నాం కరెక్ట్ తీసుకెళ్తే వాడు వచ్చినప్పుడు టెన్షన్, పొద్దున్న లేచిండు. ఏమో ఇక మీరు చెప్పాలి. అదృష్టాలు వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకుంటారు. మనం వాళ్ళ పేర్లు చూస్తారు, మనం ఉన్నంతసేపు మంచిగా ఉంటే చాలు, తర్వాత మంచిగానే ఉంటారు. ఇట్లా వదిలేదు, నేను పోతే చదవనియాడు. అన్ని ల్యాప్టాప్ వచ్చిందానికి వచ్చి కొడుతుంటే ఇట్లా నేనేమన్నా జనరల్ వెళ్ళి అసలు ఇంపేసి వస్తుంది. లేకపోతే అమ్మ వాళ్ళకి అలవాటు అయితే రానంటాడు. మన బాధలు వాళ్ళే, అందరైతే అదే అంటారు.